is expansion of our knowledge. జీవితంలో అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనది ఏంటంటే మన జ్ఞానాన్ని వ్యాప్తం చేయడం. We need to expand our knowledge of everything. On every subject. Under the sky and above the sky. We are essentially knowledge beings. And we have to expand our knowledge. That is the purpose of knowledge, expansion. Knowledge of yourself expands through your meditation. Knowledge about the whole world expands through the books. Read the books. And knowledge about other people's lives by listening to their stories, life stories. Sajjana Sangatya. There are three ways of expanding knowledge: meditation, Swadhyaya, Sajjana Sangatya. Doing meditation, reading books, and meeting all the people and gathering their experiences. జీవితం యొక్క ధ్యేయం ఏంటంటే జ్ఞానాన్ని పరివ్యాప్తం చేయడం. వ్యాప్తము, పరివ్యాప్తము, మహాపరివ్యాప్తం చేయడం. ఎలా చేస్తాం జ్ఞానాన్ని పరివ్యాప్తం చేయడం? ధ్యానము ద్వారా, స్వాధ్యాయం ద్వారా, సజ్జన సాంగత్యం ద్వారా. మన యొక్క జ్ఞానము వ్యాప్తి చెందుతుంది, అభివృద్ధి చెందుతుంది. నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తుంటాం ఎప్పటికప్పుడు. ఏ లెవెల్లో మన జ్ఞానం ఉంటే బి లెవెల్కి వెళ్ళాలి, బి లెవెల్లో జ్ఞానం అంటే సి లెవెల్కి వెళ్ళాలి, ఎక్స్ లెవెల్లో జ్ఞానం అంటే వై లెవెల్కి వెళ్ళాలి. ఈ జ్ఞానం యొక్క వ్యాప్తికి అంతమే లేదు. మన ఆత్మకు అంతం లేదు, మన ఆత్మ యొక్క జ్ఞానానికి అంతం లేదు. ఈ వ్యాప్తానికి, పరివ్యాప్తానికి అంతం లేదు. దేర్ ఆల్ ఎండ్లెస్ వెరైటీస్. Your knowledge expands through these three things: meditation, reading books, and listening to others' life stories, experiences. I have done a lot of meditation, I have done a lot of reading books, and I have done a lot of listening to others' experiences. In the past 40 years, గత 40 సంవత్సరాల్లో నేను ఎంతో ధ్యానం చేశాను, ఎంతో పుస్తకాలు చదివాను, ఎంతో అందరి అనుభవాలు విన్నాను. కనుక 40 ఏళ్ల కిందటికి ఇప్పటికీ నా జ్ఞానం ఎంతో వ్యాప్తి చెందింది. మీ జ్ఞానమే మీరు, మీ శరీరం మీరు కాదు. శరీరం ఒక ఉపకరణం, an instrument. The body is an instrument to gather knowledge. The body is only a place of location. You are a speck of knowledge. You are ECK, ECW, energy, consciousness, knowledge and wisdom. K, knowledge, will be transformed into W, wisdom, in due course. When you face your life experiences, life's turns and twists, your knowledge comes into work and helps you. When your knowledge helps you, it is called as wisdom. You become a wise being. Your knowledge plus your life will give you your wisdom. In life, there is victory, there is defeat. There is praise for you, there are brickbats for you. When these different things come to you in your life, your knowledge helping you to become wise. K is transformed into W.
K is for knowledge and W is for wisdom. Your knowledge is to be applied in your life situations. Then that becomes W. Wisdom. Knowledge automatically transforms itself into wisdom because of the interaction in life's experiences. When there is a birth in the home, you rejoice. When there is a death in the home, you will understand that there is death. Then you will begin questions, what is death? Why my wife died? Why my husband died? Why my mother died? Why my child died? Why my brother died? What is death? సో ఆ డెత్ గురించి, చావు గురించి మనం జ్ఞానం సంపాదిస్తాం, నాలెడ్జ్ సంపాదిస్తాం, పుస్తకాలు చదువుతాం, అందరి దగ్గర నుంచి కథలు వింటాం. ఒకసారి యక్షుడు ధర్మరాజుని ఒక ప్రశ్న అడిగాడు. ధర్మరాజా, యుధిష్ఠిరా, ప్రపంచంలో అన్నిటికన్నా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏది అని. యుధిష్ఠిరుడు వెంటనే జవాబిస్తాడు, స్వామీజీ, ప్రపంచంలో అందరూ చస్తున్నా కూడాను ఈ మానవుడు ఏమనుకుంటాడంటే నేను మటుకు చావని అనుకుంటాడట. దానికన్నా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం లేదు అని చెప్తాడు యుధిష్ఠిరుడు యక్షుడితో. Although we see death everywhere, we think that we are always immortal. That feeling comes from the true spirituality. Truth, because you are actually immortal and everybody is immortal. They don the bodies and they leave the bodies. Vasansi jeernani yatha vihaya navani gruhnati naro parani tatha sharirani vihaya jeernani anyani samyati navani dehi. As you throw off worn-out clothes and wear new clothes, you throw out worn-out bodies and you wear new bodies. This is the essential wisdom from Bhagavad Gita and from every master. Every person becomes a master through meditation. And every master's message is the same. You throw off these bodies when they are worn out, when they become old and they get decimated, and you wear new bodies, new births, new lokas. The old dies and the new comes. बार बार सुने, हजार बार सुने कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा है. మనం శరీరం కాదు, ఆత్మని మనం తెలుసుకుంటూనే ఉండాలి, చదువుతూనే ఉండాలి, వింటూనే ఉండాలి. ధ్యాన అనుభవాల ద్వారా, పుస్తకాలు చదవడం ద్వారా, సజ్జన సంగతి ద్వారా ఈ పాయింట్ మనకు తెలుస్తూనే ఉంటుంది. కనుక ఇంట్లో చావు వచ్చినప్పుడు చావు సహజమే. ఒక పుట్టుక ఎలా సహజమో చావు కూడా అంతే సహజం. పుట్టింది చావక మానదు, చచ్చింది మళ్ళీ పుట్టక మానదు. చచ్చింది మళ్ళీ పుడుతుంది, ఇంకొక బాడీ. జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యు ధ్రువం జన్మ మృతస్య చ తస్మాత్ అపరిహార్యర్థే నత్వం శోచితుం అర్హసి. పుట్టింది చావక మాందు, చచ్చింది మళ్ళీ పుట్టక మాందు. ఏదైతే తప్పించలేవో దానికి ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు నాయన? ఏడ్చేవాడు అపండితుడు అని చెప్పాడు భగవద్గీతలో. దేనికైనా ఏడ్చేవాడు అపండితుడు. నా త్వం శోచితుం అర్హసి, నీకు ఏడవడానికి అర్హత లేదు. ఏది చావదు. అన్నీ చచ్చిపోతాయి, ఏది చావదు. శరీరవతి అన్నీ చచ్చిపోతాయి, ఆత్మవతి ఏది చావదు. ఎప్పుడైతే మనం ధ్యానం చేస్తామో
మన నోట్లోంచి ఎప్పుడు ఈ మాటలే వస్తాయి, ఎందుకంటే మనం మాస్టర్ అవుతాం. ఎప్పుడైతే మనం సరైన పుస్తకాలు చదువుతామో, స్వాధ్యాయం చేస్తామో, మన నోట్లోంచి ఇవే మాటలు వస్తాయి, ఎందుకంటే మనం మాస్టర్ అయిపోతాం. ఎప్పుడైతే విశేషంగా సజ్జన సాంగత్యం చేసామో, మన నోట్లోంచి ఇవే మాటలు వస్తాయి, ఎందుకంటే మనం మాస్టర్ అయిపోతాం. విశేషంగా ధ్యానం చేస్తూ ఉండాలి ప్రతి మానవుడు ప్రతిరోజు. వాడు రాజు అయినా ప్రజ అయినా, ఆడైనా మగైనా, పిల్లవాడైనా పెద్దవాడైనా, చైనాలో ఉన్నా, అమెరికాలో ఉన్నా, ఇండియాలో ఉన్నా, ధనవంతుడైనా బికారి అయినా, వాడు ఇవన్నీ మననం చేయాల్సిందే. కబీర్ మహా బికారి, మరి ఆయన కబీర్ కాలేదా? జనక మహారాజు గొప్ప రాజు, ఆయన గొప్ప జ్ఞాని కాలేదా? నువ్వు కబీరు అయినా, మహారాజు జనక అయినా, నువ్వు చేయవలసింది ఒకటే, నీ యొక్క నాలెడ్జ్ని ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటూ ఆ నాలెడ్జ్ని విజ్డమ్గా మార్చుకుంటూ ఉంటాడు. You must expand your knowledge. There are 3 ways: meditation, reading books, and listening to other stories. ప్రతి మనిషి దగ్గర ఒక స్టోరీ ఉంటుంది, వాళ్ళ జీవిత అనుభవం ఉంటుంది. ఆ జీవిత అనుభవం మనం వినాలి వాళ్ళ ద్వారా. ప్రతి పువ్వులోనూ మకరందం ఉంటుంది, ప్రతి మనిషిలోనూ అనుభవం ఉంటుంది, జ్ఞానం ఉంటుంది. అది స్వీకరించాలి మనం, అది మనం సమీకరించుకోవాలి. బొట్టు 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 సముద్రం అవుతుంది. ప్రతి పుస్తకం చదవగా, ప్రతిసారి ధ్యానం చేయగా, ప్రతి మనిషి దగ్గర అనుభవాలు వినగా, ఆ బొట్టు 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 మనకి ఒక సాగరం అవుతుంది. నేను ఎన్ని పుస్తకాలు చదివానో లెక్కే లేదు, ఎంతమంది అనుభవాలు విన్నానో లెక్కే లేదు. ఎంతో ధ్యానం చేశాను కనుక నా జ్ఞానం సాగారం అంతా అయిపోయింది. అందరిది అవుతుంది. సాధన చేస్తే, సంగీత సాధన చేస్తే బాలమురళీకృష్ణ లాగా మనం పాడలేమా? పండిత్ రవిశంకర్ లాగా సితార్ సాధన చేయలేమా? వాయించలేమా? సాధనతో సమకూర పనులు ధరలు అన్న. మన సాధన ఏమిటి? ధ్యానము, స్వాధ్యాయము, సజ్జన సాంగత్యము. నిన్ననే ఒక కొత్త పుస్తకం చదివాను నేను. ఈ పుస్తకం ఐ హ్యావ్ డిసైడెడ్ టు లివ్ 120 years. ఈ పుస్తకం పేరు. నేను 120 సంవత్సరాలు బతుకుతానని నిశ్చయించుకున్నాను అని టైటిల్, పేరు. నిన్ననే నాకు దొరికింది ఈ పుస్తకం. మన గ్రేట్ మాస్టర్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు నాకు ఇచ్చారు ఈ పుస్తకం. ఐ హ్యావ్ డిసైడెడ్ టు లివ్ 120 years బై ఇల్షి లీ. ఎంత బాగుందో ఈ పుస్తకం. I'll again repeat. I have decided to live 120 years. The ancient secret to longevity, vitality and life transformation by Ilshi Lee. ఈ అబ్బాయి సౌత్ కొరియా అబ్బాయి, గొప్ప జ్ఞాని, ఎంతో గొప్ప పుస్తకం రాశాడు. ఈ పుస్తకాన్ని అందరూ చదవాలి. మరి నిన్ననే నేను ఈ పుస్తకం చదవడం మొదలుపెట్టాను. సగం చదివేశాను, ఇవాళ మిగతా సగం చదివేస్తాను. ఈయన ఏమంటాడంటే, జీవితంలో లక్ష్యం పెట్టుకోవాలి. ఎన్ని సంవత్సరాలు నువ్వు జీవిస్తావో, నువ్వు లక్ష్యం పెట్టుకోకపోతే లాభం లేదు. లక్ష్యం పెట్టుకోవాలి. యద్భావం తద్భవతి. నేను ఒక 10-15 సంవత్సరాల నుండి పెట్టుకున్నాను లక్ష్యం. నేను 2095 వరకు ఉంటానని చెప్పేసి నా లక్ష్యం అది. మన లక్ష్యం ఎలా ఉంటుందో మన భవిష్యత్తు అలానే ఉంటుంది. లక్ష్యం లేకపోతే భవిష్యత్తు లేదు. గుడ్డెద్దు చేదోబడేట్టు ఉంటుంది. లక్ష్యం పెట్టుకోవాలి. నువ్వు ప్రైమ్ మినిస్టర్ కావాలని లక్ష్యం పెట్టుకోక్కర్లేదు, ప్రెసిడెంట్ కావాలని లక్ష్యం పెట్టుకోక్కర్లేదు. కానీ నేను 120 సంవత్సరాలు 150 సంవత్సరాలు బతుకుతానని చెప్పి లక్ష్యం పెట్టుకోవచ్చు కదా. వై డోంట్ యు డూ దట్? దానివల్ల నీ జీవితమే మారిపోతుంది. నేను రేపే చేస్తానేమో, ఎల్లుండే చేస్తానేమో అని భయంతో కూర్చుంటే
అలానే అవుతుంది. యద్భావం తద్భవతి. బయటికి వెళ్తే ఏ కారు కింద బస్ కింద పడిపోతానేమో అని అంటే అలానే అవుతుంది. యద్భావం తద్భవతి. నాకు చావు లేదు, నేను ఇంకో 120 సంవత్సరాల వరకు బతుకుతాను అని మనం నిశ్చయించుకోవాలి. వీ హ్యావ్ టు డిసైడ్ అవర్ ఓన్ ఫేట్. అప్పటిదాకా మృత్యు రాదు. నువ్వు ఎలా అనుకుంటావు అలాగే నీకు జరుగుతుంది. యూ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ రియాలిటీ. దట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ ట్రూత్. నీ వాస్తవానికి నువ్వే సృష్టికర్తవు. సో ఈ బుక్ ఏం చెప్తుందంటే, నీ జీవిత కాలాన్ని పొడిగించుకో. నేను 120 సంవత్సరాలు 150 సంవత్సరాలు బతుకుతానని నిశ్చయించుకో. పై దేవతలు ఏమంటారు? తథాస్తు అంటారు. పై దేవతలు ఎప్పుడు తథాస్తు అంటారు. అంటే అలాగే కానీ బాబా, సో బీ ఇట్. యూ వాంట్ టు లివ్ ఫర్ 120 years, సో బీ ఇట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డై టుమారో, సో బీ ఇట్. దేవతలంతా ఎప్పుడు తథాస్తు తథాస్తు అంటుంటారు. అంటే మనకి ఏది కావాలో అదే జరుగుతుంది. యద్భావం తద్భవతి. ఈ అబ్బాయి ఏం చేశాడంటే, నేను 120 సంవత్సరాలు బతుకుతానని చెప్పేసి ఈ పుస్తకం అంతా రాశాడు. దానివలన ఈ పుస్తకం చదివి ప్రపంచంలో లక్షల మంది మారిపోయారు. ఈ పుస్తకం చదివి నిన్న నాకు ఈ పుస్తకం దొరికినప్పుడు ఎంత సంతోషించానో చెప్పనక్కర్లేదు. ఎంత బాగుందో ఈ పుస్తకం. జీవితాన్ని మార్చేస్తుంది మన లక్ష్యం. మన భావన మన భవంగా మారుతుంది. యద్భావం తద్భవతి. ఇంకో 120 సంవత్సరాలు బతుకుతామంటే బంధంలో బతకము, ముక్తిలో బతుకుతాం. మనం రోగంతో బతకము, రోగం లేకుండా బతుకుతాము, ఆయుష్తో బతుకుతాము, ఆరోగ్యంతో బతుకుతాము, ఆనందంగా బతుకుతాము, అన్ని పనులు చేసుకుంటూ బతుకుతామని చెప్పేసి మనసులో నిశ్చయించుకోవాలి. యూ మస్ట్ క్రియేట్ ఎ రియాలిటీ హియర్, దెన్ రియాలిటీ హ్యాపెన్స్ హియర్. యద్భావం తద్భవతి. నీ శరీరానికి నువ్వు చెప్పాలి, ఒరేయ్ నేను ఇంకా 120 సంవత్సరాలు నీకు బతకాలి, నువ్వు సరిగ్గా ఉండు అంటే సరిగ్గా ఉంటుంది ఆ శరీరం. నీ శరీరం నీ యొక్క చెప్పు చేతుల్లో ఉంటుంది. నీ కారు ఉంది, మీ డ్రైవర్ ఉన్నాడు, ఆ డ్రైవర్ మిమ్మల్ని ఎక్కడ తీసుకెళ్తాడు? ఆఫీస్ పోయింటే ఆఫీస్కి తీసుకెళ్తాడు, లేకపోతే హైదరాబాద్ ట్యాంక్ బండ్కి వెళ్ళమంటే ట్యాంక్ బండ్కి వెళ్తాడు, గోల్కొండకి వెళ్ళమంటే గోల్కొండకి వెళ్తాడు. డ్రైవర్ నువ్వు ఏది చెప్తే అది తీసుకెళ్తాడు అక్కడికి. నీ కారు, నీ డ్రైవరు. నీ కారేమో శరీరము, నీ డ్రైవర్ ఏమో బ్రెయిన్. బ్రెయిన్ సూచనలు ఇస్తుంటుంది ఎటువైపు వెళ్ళాలో, డ్రైవర్ తీసుకెళ్తుంటాడు. నీ బ్రెయిన్కి సూచనలు ఇవ్వాల్సింది నువ్వు, ఆ డ్రైవర్కి లక్ష్యం ఇవ్వాల్సింది నువ్వే. ఆఫీస్కి వెళ్ళు, ఇంటికి వెళ్ళు, గోల్కొండకి వెళ్ళు, విజయవాడకి వెళ్ళు, తీసుకెళ్తాడు డ్రైవర్ కాల్ని. డ్రైవర్కి సొంత ఇష్టం అంటూ ఏమీ లేదు. బాస్ యొక్క ఇష్టమే తన ఇష్టము. బాస్ కింద పనిచేస్తున్నాడు. ఈ బ్రెయిన్ అనేది ఒక డ్రైవర్, ఈ శరీరం అనేది ఒక కార్. ఈ కారు ఎటువైపు వెళ్తుంది, ఎన్ని సంవత్సరాలు బతుకుతుంది, నీ ఆర్డర్స్ని బట్టి. యద్భావం తద్భవతి. ఇది ఈరోజు సూత్రము. నీ భావన ఎలా ఉంటుందో నీ యొక్క భావం అలానే ఉంటుంది. నీ భావనలో తేడా రాకూడదు. నువ్వు సగం దూరం ఆఫీస్కి వెళ్ళి మనకి వద్దు గోల్కొండకి వెళ్దామని, సగం దూరం వద్దు ట్యాంక్ బండి వెళ్దామని ఏదో నువ్వు మారుస్తావు అనుకో, వాడు మారుస్తూ ఉంటాడు. వాడు తనంతా తను మార్చాడు కదా దిశని. నువ్వు ఎలా చెప్తే అలా వెళ్తాడు. నువ్వు ఎప్పుడు ఒక స్టెప్ ముందుకి 2 స్టెప్లు వెనక్కి వేసావు అనుకో, కారు అక్కడే ఉంటుంది. ఎక్కడ వేసిన గొంగళి అక్కడే ఉంటుంది. వెనక్కి కారు మళ్ళించుకు ముందుకే పో అని చెప్తే వాడు ముందుకే వెళ్తాడు. వాడు లేదు రివర్స్ చేసుకుంటే రివర్స్కి వెళ్తాడు వాడు. మన శరీరం మన చెప్పు చేతుల్లో ఉంది. మన జీవితం మన చెప్పు చేతుల్లో ఉంది. కరోనా వచ్చినా కూడా మా ఇంట్లో ఆతిథ్యం లేదని చెప్తే ఆతిథ్యం రాడు. వాడు కరోనా రాడు. తలుపులు తెచ్చిపెట్టాను లోపలికి వచ్చేస్తాడు. తలుపులు తెరిచి ఉన్నాయా మూసుకున్నాయా మన చేతిలో ఉంది కదా. అంటే మన భావన మన చేతుల్లో ఉంది కదా. తలుపులు వేసామనుకోండి, కరోనా ఎలా వస్తుంది? ఎవడైనా ఎలా వస్తాడు?
మనం బాధ తెచ్చిపెట్టే ఏ ప్రతి దొంగ వచ్చి దోచుకుని పోతాడు. ఎందుకు బాధ తెచ్చుకుని పెట్టుకున్నాం? ఎందుకు మన జాగ్రత్తలో మనం లేము? మన భావంలో మనం ఎందుకు లేము? యద్భావం తద్భవతి. అష్టావక్ర గీతలో ఒక గొప్ప స్టేయింగ్ ఉంది. ముక్తాభిమాని ముక్తోహి బద్ధో బద్ధాభిమాన్యపి కిం వదంతీహ సత్యేయం యా మతి సా గతిర్భవేత్. ఇది గొప్ప స్టేట్మెంట్ అష్టావక్ర గీతలో. ముక్తాభిమాని అంటే ముక్తిని అభిమానించేవాడు ముక్తోహి ముక్తుడే అవుతాడు. బద్ధో బద్ధాభిమాన్యపి బంధాన్ని అభిమానించినవాడు బంధంలోనే ఉంటాడు. ఈ లోకోక్తి ఇది నిజమైనది. ఏ లోకోక్తి? యా మతి సా గతిర్భవేత్. నీ మతి ఎలా ఉంటుందో నీ గతి ఎలా ఉంటుంది. నీ మతిలో ఏం పెట్టుకున్నావు? నేను ఎప్పుడైనా పోవచ్చు అనుకుంటే ఎప్పుడైనా పోతావు. నీ మతిలో నేను ఇంకో 50 సంవత్సరాలు ఉంటా 100 సంవత్సరాలు ఉంటాను పెట్టుకో, అలానే జరుగుతుంది. యా మతి సా గతిర్భవేత్. నీ మతి ఎలా ఉంటుందో నీ గతి ఎలా ఉంటుంది. నీ గతి అంటే నీ భవిష్యత్తు, నీ మతి అంటే నీ మైండ్ స్టేట్. నీ మైండ్ స్టేట్ ఎలా ఉంది? ఏం నిర్ణయించుకున్నావు నువ్వు? ఉదాహరణకు అన్నీ ఉన్నాయి, భోజనాలు అన్నీ ఉన్నాయి, కానీ నువ్వు ఉపవాసం దీక్ష తీసుకున్నావు అనుకో, అవన్నీ తింటావా? చక్కగా రసగుల్లా ఉంది, జిలేబీ ఉంది, పేడ ఉంది, అన్నీ ఉన్నాయి, కానీ నువ్వు ఉపవాస దీక్షలో ఉన్నావు. నువ్వు అవన్నీ తీసుకుంటావు? అవి నీకేమైనా చంచలం కలిగిస్తాయా? అందరూ భోంచేస్తున్నావు, నువ్వేమైనా చిరునవ్వుతూ ఉంటావు. నేను ఉపవాసంలో ఉన్నానయ్యా, దీక్షలో ఉన్నానయ్యా అంటావు. అది చుట్టుపక్కల అవన్నీ ఉన్నాయి కనుక వాళ్ళందరూ తింటున్నారు కనుక నువ్వు కూడా తినవలసిన అవసరమే లేదు కదా. నీ జీవితం నీది, నీ నిశ్చయం నీది, నీ భవిష్యత్తు నీది. నువ్వు కూడా వాళ్ళలాగే అతిగా తింటే నువ్వు కూడా తొందరగా చేస్తావు. అతి సర్వత్ర వర్జయేత్. నువ్వు కూడా ఉపవాసం ఉన్నావు అనుకో, నువ్వు ఇంకా 10 కాలాల పాటు బతుకుతావు. లంకనం పరమ ఔషధం. నీ మతి ఎలా ఉంటుందో నీ గతి ఎలా ఉంటుంది. యా మతి సా గతిర్భవేత్. నీ మతి ఎలా ఉంది? నాకు కరోనా వస్తుందేమో భయపడ గజగజ వణుకుతున్నావా? అలానే జరుగుతుంది. నాకేది రాదు, నేను చిరంజీవిని, మృత్యుంజయుడిని, 10 కాలాల పాటు ఉండేవాడిని, నేను ఎన్నో పనులు చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు అలానే జరుగుతుంది. నీ గతి అలానే ఉంటుంది. నీ మనస్సుని నీ చేతుల్లో ఉంది. నీ ఎటువైపు అంటే అటువైపు తిప్పచ్చు నీ మనస్సుని. నీ మనసు ఎటువైపు తిప్పబడుతుందో నీ జీవితం అటువైపే తిరుగుతుంది. ఒక 40 సంవత్సరాల కంటే నేను నిశ్చయించుకున్నాను, వీడు ప్రపంచానికంతా ధ్యానం చెప్తాడు. నా లక్ష్యం పెట్టుకున్నాను, ప్రపంచానికంతా, పక్కింటి వాడికి కాదు, ప్రపంచానికంతా. ఇప్పుడు ఈ రికార్డింగ్ ప్రపంచం అంతా వెళ్తోంది, అందరూ చూస్తున్నారు. ఎవరికెవరికి ఇష్టం ఉందో చూడవలసిన వాళ్ళు చూడడానికి వాళ్ళందరూ చూస్తున్నారు. ఇష్టం లేని వాళ్ళు చూడరు, పక్కింటి వాడు కూడా చూడరు. కానీ అమెరికాలో ఉన్నవాళ్ళు కూడా ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు చూస్తారు దీన్ని. వాడికి ఇష్టం ఉంది కనుక వాడు చూస్తాడు. పక్కింటి వాడు ఇష్టం లేదు కనుక వాడు చూడడు. నేను ఇక్కడ మాట్లాడుతున్న పక్కింటి వాడికి ఏమీ అందదు, ఎందుకంటే వాడికి ఇష్టం లేదు. కానీ అమెరికాలో అందుతుంది, ఎందుకంటే వాడికి ఇష్టం ఉంది. నీకేది ఇష్టము? రేపు పోవడం ఇష్టమా? ఇంకో 10 కాలాల పాటు ఉండడం ఇష్టమా? భగవద్గీతలో చివరిలో కృష్ణుడు ఏమంటాడంటే అర్జునుడితో, యథా ఇచ్చసి తథా కురు. నీకు ఏది ఇష్టమో అది చెయ్యి. నీకు రేపు వెళ్ళిపోవడం ఇష్టమా, శరీరాన్ని వదిలిపెట్టేసి? లేకపోతే ఇంకో 10 కాలాల పాటు ఉండడం ఇష్టమా? నీ ఇష్టం ఏమిటి? నీ ఇష్ట ప్రకారమే నువ్వు జీవించు. నీ ఇష్ట ప్రకారమే. రేపు పొద్దున్న నేను వడ తింటానా, ఇడ్లీ తింటానా, పెసరట్టు తింటానా, ఇంట్లో ఆర్డర్ ఇస్తాను, నాకు రేపు పొద్దున పెసరట్టు కావాలి, నిన్న ఇడ్లీ తిన్నాను కనుక రేపు నాకు పెసరట్టు కావాలి అంటే అదే జరుగుతుంది. మన ఇంట్లో ఏం జరుగుతుంది చెప్పండి? వంటలు ఏది జరుగుతాయి? మన ఇష్ట ప్రకారమే జరుగుతాయి. అలా మన ఒంట్లో ఆరోగ్యం ఎంతవరకు ఉంటుందంటే మన ఇష్ట ప్రకారమే ఉంటుంది. 40 సంవత్సరాల క్రితం నేను నిశ్చయించుకున్నాను, నేను ప్రపంచానికంతా ధ్యానం చెప్తాను, వీడే చెప్పగల సమర్థుడు అని కూడా అలానే జరిగింది. నేను అలా పెట్టుకోకుండా ఉంటే ఇదంతా జరిగేదా? అలాగే ఒక 10-15 సంవత్సరాల క్రితం నేను పెట్టుకున్నాను, వీడు
150 సంవత్సరాల వరకు బతుకుతాడు ఈ శరీరంలో, 2095 వరకు ఉంటాడు అని అందరికి చెప్తున్నాను. ప్రతి మీటింగ్లో చెప్తూనే ఉన్నాను. అందరి చేత చెప్పిస్తున్నాను. నాతో పాటు ఎంతమంది ఉంటారు అంటే అందరి చేతుల పైకి ఎత్తారు. 2095 వరకు ఈ శరీరం ఉంటుంది. నేను నిశ్చయించుకున్నాను. నేను నిశ్చయించుకున్నట్టు నాకు జరుగుతుంది అని ఈ పుస్తకం ఎంత బాగా చెప్పిందో. ఐ హ్యావ్ డిసైడెడ్ టు లివ్ 120 years. ఇప్పుడు నిన్న నాకు ఈ పుస్తకం దొరికింది. నా మనసులో ఒక భావాదాన్ని చెప్పడం కోసం ఈ పుస్తకం చాలా బాగా దొరికింది నాకు. మీ భావన ఏమిటి? మీ నిర్ణయం ఏమిటి? మీ నిశ్చయం ఏమిటి? ఎంతకాలం మీరు బతుకుతారు? మీరు నిశ్చయించుకోవాలి. ఇవాళే నిశ్చయించుకోండి. ఒక ప్లాన్ చేసుకోండి. రిటైర్ అయిన తర్వాత ఏం చేయాలి అనుకున్నారు అదే చేస్తారు. ఇంకో ఉద్యోగం చేయాలనుకుంటే ఉద్యోగం చేస్తారు, లేదా అందరికీ సేవ చేయాలనుకుంటే సేవ చేస్తారు. నేను రిటైర్మెంట్ దాకా ఆగాను, ఇప్పుడే రిజైన్ చేస్తాను, వాలంటీర్ రిజైన్ అంటే వాలంటీర్ రిజైన్ చేస్తారు. నేను వాలంటీర్ రిజైన్ చేశాను. '92లో రిటైర్ అయ్యేదాకా నేను ఆగలేదు నా ఉద్యోగంలో. అందరూ ఇంకా ఉద్యోగం చేస్తున్నారు, నేను అప్పుడే రిజైన్ చేసేసాను. నా ఇష్టం నాది. రిజైన్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలో కూడా నాకు తెలుసు. ఏం చేస్తాను? ఊరికి తిరుగుతాను, అందరికీ ధ్యానం చెప్తాను, స్వాధ్యాయం చెప్తాను, సజ్జన సంగతిని చెప్తాను. అంటే నా జీవితం ఎలా ఉంటుందో నేను నిర్ణయించుకున్నాను, నిశ్చయించుకున్నాను, ప్లాన్ చేసుకున్నాను. అలాగే జరిగింది. ఊరు తిరిగాను, తొందరగా రిటైర్ అయిపోయాను, రిజైన్ చేసేసాను జాబ్ని. '92లో రిజైన్ చేసినప్పుడు ఈ శరీరం వయసు 45 సంవత్సరాలు. అంటే 45 సంవత్సరాలకి నేను రిటైర్ అయిపోయాను. రిటైర్ అయిపోయి ఏం చేయాలి? ప్రతి ఊరికి వెళ్ళాలి. కర్నూలు నుంచి బయలుదేరాను. ఫస్ట్ అనంతపురం, తర్వాత ఉరవకొండ, గుంటకల్లు, ప్రొద్దుటూరు, తిరుపతి, ధర్మవరం, అన్ని చోట్ల నా పనులు ఉన్నాయి. నా పనులు ఎవరు చేస్తారో నేనే చేసుకోవాలి. మీ పనులు ఎవరు చేస్తారు? మీరే చేసుకోవాలి. మీ జీవితం మీది, మీ పనులు మీవి. మీ పనులు ఏమిటని మీరే నిర్ణయించుకోవాలి. ప్రతి ఊరికి వెళ్ళడం నా పని నేను నిర్ణయించుకున్నాను ఆ రోజుల్లో. అదే జరిగింది. లేదు, నేను అందరిలాగా నేను కూడా 65 సంవత్సరాల వరకు పనిచేసి కోరమండలి ఫర్టిలైజర్లో రిటైర్ అయ్యి ఒక మంచి ఇల్లు పెట్టుకుని హాయిగా జీవితం అంటే అలానే జరిగి ఉండేది. మిగతా మా కొలీగ్స్ అందరికీ అలానే జరుగుతుంది. పెద్ద పెద్ద ఇల్లు కట్టుకున్నారు, ఆ ఇంట్లో కూర్చొని మగ్గుతున్నారు. నేనేం మగ్గటం లేదే. నా దగ్గర ఎంతో శక్తి ఉంది, వాళ్ళ దగ్గర అంతే శక్తి ఉంది. వాళ్ళ దగ్గర ఎంత శక్తి ఉందో నాకు అంతే శక్తి ఉంది. కానీ నేను ఈ విధంగా నిర్ణయించుకున్నాను, ఈ విధంగా జరగాలని. ఈ విధంగా జరిగింది. వాళ్ళు ఆ విధంగా అనుకున్నారు, ఆ విధంగానే జరుగుతుంది. యూ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ రియాలిటీ ఆల్ ద టైమ్, wherever you are, howsoever you are. Your mind creates your reality and you are the boss of your mind. మనసు పరిపరి విధాలు పోతే జీవితం కూడా పరిపరి విధాలు పోయి ఒక స్టెప్ ముందుకి 2 స్టెప్స్ వెనక్కి ఉంటుంది, అక్కడే ఉంటుంది, చతికిలబడుతుంది. ఒకటే విధంగా పోవాలి. ఏకోన్ముఖం కావాలి జీవితము. ఒక స్టెప్ నార్త్, ఒక స్టెప్ ఈస్ట్, ఒక స్టెప్ వెస్ట్, ఒక స్టెప్ సౌత్ వేస్తే అక్కడే ఉంటావు. ఎక్కడ ఉంటావు? నీ 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 ప్రయాణం ఎటువైపు నువ్వే నిశ్చయించుకుంటావు. ఎవడో యేసు ప్రభువు, ఎవడో రాముడు కృష్ణుడు వచ్చి ముందు ప్రత్యక్షించి నువ్వు ఇలా వెళ్ళాలని నీకేం చెప్పడు. పరీక్షా సమయంలో నీ గురువు వచ్చి నీకు ఏ ప్రశ్న నీకు చెప్తాడా? నీకు జవాబు ఇస్తాడా? నవ్వుతూ ఉంటాడు నువ్వు రాస్తుంటే, ప్రశ్న పేపర్ ఇస్తుంది. వాడు నీకు చెప్పడు, నీకు పక్కనే ఉంటాడు వాడు, కానీ చెప్పనివ్వడు. పక్క చూడనివ్వడు. నీ అంతటి నువ్వు రాయాల్సిందే నీ యొక్క ఆన్సర్ పేపర్ని. దాన్ని బట్టి నీకు మార్కులు ఉంటాయి. నీ జీవితానికి నిర్ణేత నువ్వే. బ్రహ్మదేవుడు పుట్టించి ఉండొచ్చు, కానీ పుట్టిన తర్వాత నిన్ను గాలికి వదిలేస్తాడు. నీ ఇష్టం నిన్ను పోయి, నువ్వు ఎలా అనుకుంటే అలా చేయబోయి, ఎన్ని సంవత్సరాలు జీవించాలో జీవించబోయి, ఏ శరీరం కావాలో ఆ శరీరం తీసుకోబోయి. ఎవరికి వారే యమునా తీరే.
You are your own boss. Nobody else is your boss, and you cannot be a boss to anybody else. Forever, you are your own boss. నిన్ను నువ్వు ఉద్ధరించుకో, నిన్ను నువ్వు దిగజార్చిపోకు, దిగజారనివ్వకు. నీకు నువ్వే శత్రువు, నీకు నువ్వే బంధువు. నీ జీవితం గురించి నువ్వు సరైన నిర్ణయం తీసుకుంటే నీకు నువ్వే బంధువు. నీ జీవితం సరికాదంటే దానికి ఆ శత్రువు నువ్వే. నీకు నువ్వే శత్రువు, నీకు నువ్వే బంధువు. నీకెవడో శత్రువు లేడు, పక్కింటి వాడి శత్రువు కాదు, పక్కింటి వాడి నీ బంధువు కాదు, నీకు నువ్వే బంధువు. Depending upon your wish and will, you create your own reality all the time. Yad bhavam tad bhavati, ya matihi sa gatir bhavet. As you sow, so you reap. నీ భావన ఎలా ఉంటుందో నీ భవం అలా ఉంటుంది. నీ మతి ఎలా ఉంటుందో నీ గతి అలా ఉంటుంది. అందరూ భోజనాలు చేస్తున్నారు, నేను ఉపవాసంలో ఉంటా అంటే ఉపవాసంలో ఉంటాం. 1996లో నేను ఒక సంవత్సరం అంతా మాట్లాడలేదు, 2 సార్లు మాట్లాడాను. మౌన దీక్షలో ఉన్నాను, నేను మాట్లాడను. ఎందుకు మాట్లాడతామంటే ఇట్స్ ఏ చాయిస్. ఎందుకు మాట్లాడకుండా ఉంటామంటే ఇట్స్ ఏ చాయిస్. ఎందుకు తింటామంటే ఇట్స్ ఏ చాయిస్. ఆస్ట్రేలియాలో జాస్ మోహిన్ ఉంది, ఆవిడ తింది, అసలు ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి తింటాను లేదు ఆవిడ. చాయిస్. హాయిగా బతుకుతోంది ఆవిడ, ఇంకా బాగా బతుకుతోంది ఏమీ తినకుండా. హిమాలయాలో లక్షల మంది ఉన్నారు, ఏమీ తినకుండా బతుకుతున్నారు. యద్భావం తద్భవతి. వాళ్ళ ఆలోచనలో ఉన్నారు కనుక వాళ్ళకి అలా జరుగుతుంది. నేను ఏమి తినకపోతే నేను చచ్చిపోతాను అనుకుంటే నిజంగా చచ్చిపోతాను. ఎంతోమంది చచ్చిపోతాను, ఆకలితో చచ్చిపోతాను. ఎందుకంటే వాళ్ళు అది అనుకుంటున్నారు కనుక. ఆకలితో ఉంటే నేను చచ్చిపోతాను, తినకపోతే చచ్చిపోతాను అనుకుంటున్నారు కనుక వాళ్ళు అలా చచ్చిపోతున్నారు. నేను తినకపోతే ఇంకా హాయిగా ఉంటాను అనుకుంటే ఇంకా హాయిగా ఉంటారు. మాట్లాడకపోతే ఇంకా హాయిగా ఉంటాను అనుకుంటే ఇంకా హాయిగా ఉంటారు. ఇంకో 4 రోజులు నేను మౌనంగా ఉంటానంటే మౌనంగా ఉంటారు. ఏమి తినకుండా ఉంటారంటే తినకుండా ఉంటారు. హాయిగా ఉంటుంది మీకు బతుకు. ఎంత తినకుండా ఉంటామో, ఎంత ఆలోచించకుండా ఉంటామో, ఎంత మాట్లాడకుండా ఉంటామో అంత హాయిగా ఉంటాయి బతుకులు. తినకుండా ఉండడం అంటే ఉపవాసము, మాట్లాడకుండా ఉండడం అంటే మౌనము, ఆలోచించకుండా ఉండడం అంటే ధ్యానము. The less you think, the less you speak, the less you eat, the better you are. No thinking, no speaking, no eating, you are the best. Like Jas Mohin. Like Meher Baba. 45 సంవత్సరాలు ఆయన నోరిప్పలేదు. ఆయన అవతార్ మెహర్ బాబా. రమణ మహర్షి అప్పుడప్పుడే నోరిప్పేవాడు. నోరిప్పినప్పుడు ఏం మాట్లాడాడు, నిన్ను నువ్వు తెలుసుకునేవాడు. నోరు మూసుకుని కూర్చో అనేవాడు. అది ఆయన నోరిప్పింది. నోరు మూసుకుని కూర్చొని చెప్పడం కోసం నోరిప్పేవాడు. రమణ మహర్షి తన జీవితం ఎలా జరగాలో ఆయనకు తెలుసు, అందుకే కొండ ఎక్కి కూర్చున్నాడు ఆయన. మెహర్ బాబాకి తెలుసు నేను మౌనంగా ఉంటే నా సందేశం అది చెప్పేసి, కనుక ఆయన మౌనంగా ఉన్నాడు. 96లో నేను కూడా 1 సంవత్సరం మౌనంగా ఉన్నాను. 97 అంతా కూడాను ఓన్లీ స్ప్రౌట్స్ తిన్నాను, సూప్స్ తాగాను. నా ఇష్టం నాది, మీ ఇష్టం మీది. నా జీవితం నాది, నా ప్రణాళిక నాది, నా మతి నాది, నా గతి నాది. మీ జీవితం మీది, మీ ప్రణాళిక మీది, మీ మతి మీది, మీ గతి మీది. మీ జీవితానికి మీరే డ్రైవరు. మీ జీవితానికి మీ పడవకి మీరే నాయకుడు. మీ పడవ ఎటు వెళ్తుంది? నాయకుడిని బట్టి వెళ్తుంది. కొలంబస్ అట్లాంటిక్ మహాసముద్రాన్ని లంఘించాడు. మనం చిన్న చిన్న నదులు దాటలేమా? ఆయన సముద్రాన్ని లంఘించాడు. ఆయన హనుమంతుడు ఎగిరి వెళ్ళాడు లంకకి, మనం వెళ్ళలేమా? మన చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఎగిరి మన సమస్యను మనం తీర్చుకోలేమా?
ఏదైనా చేయొచ్చు, మనము ఎంతైనా చేయొచ్చు, ఎప్పుడైనా చేయొచ్చు, ఎలాగైనా చేయొచ్చు. ఈ పుస్తకాన్ని అందరూ చదవండి. ఎందుకు పుస్తకాలు చదవరు? నా దగ్గర కింద ఇలాంటి పుస్తకాలు వస్తుంటే నేను అట్రాక్ట్ చేస్తాను వాటిని. నాకు మంచి మంచి పుస్తకాలు కావాలని ఇక్కడ పెట్టుకున్న కనుక మంచి మంచి పుస్తకాలు నాకు దొరుకుతూనే ఉంటాయి. 1,00,000 పుస్తకాలు నాకు దొరికాయి. ఇది ఇంకొక పుస్తకం, త్రూ ద చక్రాస్ బై నయాస్వామి సావిత్రి, ఎ టేల్ ఆఫ్ అడ్వెంచర్ ఇన్ ద 7 గోల్డెన్ పిరమిడ్స్. ఈ పుస్తకం ఎంత బాగుందో. ఒక 2500 సంవత్సరాల తర్వాత ఎలా ఉంటుంది ఈ పుస్తకం అంతా ఉంది. After 2000 years, what is going to happen? How the life will be in this book. About chakras, this is a very, very great book. About so many chakras. Everything about the chakras. Through the chakras, this is the book. By Nayaswami Savitri. ఎంత బాగుందో ఈ పుస్తకం. ఇప్పుడు ఇంట్లో కూర్చున్నారు, ఏం చేస్తున్నారు? అందరూ పుస్తకాలు చదవాలి. You have to read a lot of books. Utilize every opportunity to do something better than what you have done already. ఉన్న అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవాలి. లేని దానికోసం ఏడవకూడదు, ఉన్నదాన్ని ఉపయోగించుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ కళ్ళు ఉన్నాయి, అన్నీ చూడాలి కదా. కళ్ళు లేకపోతే దేని చూస్తాం? చెవులు ఉన్నాయి కనుక అన్నీ వినాలి. చెవులు లేకపోతే ఏం చేస్తాం? మనకి బుర్ర ఉంది కనుక చదవాలి, బుర్రను డెవలప్ చేసుకో. బుర్ర లేకపోతే ఏం చేసేవాళ్ళం? ఒక మెంటల్ పేషెంట్గా ఉంటే ఏం చేస్తాం? ఇప్పుడంతా బాగుంది కనుక ఇప్పుడు ఉపయోగించుకోవాలి. ఈ కరోనా వల్ల ఇంట్లో కూర్చున్నాం కనుక ఇంటి సమయాన్ని వినియోగించుకోవాలి. మనము ఎలా వినియోగించుకోవాలి? ధ్యానము, స్వాధ్యాయము, సజ్జన సంగత్యము. ఏ విధంగా సజ్జన సంగత్యము? ఇక పిఎంసి ద్వారా, పిరమిడ్ మెడిటేషన్ ఛానల్ ద్వారా. గంటలు గంటలు ధ్యానము, గంటలు గంటలు స్వాధ్యాయము, గంటలు గంటలము సజ్జన సంగత్యము. ఈ యొక్క పీరియడ్లో రేపు మళ్ళీ వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు ఎలా ఉంటాయి. ఇన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నట్టు రేపు కూడా మళ్ళీ వస్తుంది. ఈ శరీరంలో కొన్ని రోజులు ఉంటున్నాము. ఎన్ని రోజులు ఉంటున్నామంటే మన ఇష్టం ప్రకారం ఉంటున్నాము. మన ఇష్టాన్ని వ్యక్తీకరించుకుందాము, స్పష్టం చేసుకుందాము. నేను 120 సంవత్సరాలు ఇంట్లో ఉంటాను, 150 సంవత్సరాలు ఉంటాను, 200 సంవత్సరాలు ఉంటాను. మీ ఇష్టం మీది. కానీ మీ యొక్క ప్రణాళిక ఉండి తీరాలి. యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఏ స్ట్రిక్ట్ ప్లాన్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్, సో దట్ యువర్ ఫ్యూచర్ విల్ గో ఇన్ దట్ వే. మీ ప్రణాళిక ఏదనుకోండి, పక్కవాడు ఇలాంటి ఇటువైపు వెళ్తాము, ఇటువైపు అంటే ఇటువైపు వెళ్తాము. పక్కవాడు 2 ఇళ్ళు కావాలంటే 2 ఇళ్ళు కడతావు, పక్కవాడి ఇల్లు 3 ఇళ్ళు, నాకు ఊటీలు కావాలంటే 3 ఇళ్ళు కడతావు. కానీ నీ ప్రకారం నీ జీవితం జరగదు, పక్క ఇంటి వాడి ప్రకారం నీ జీవితం జరుగుతుంది. ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎ ప్లాన్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్, యూ మస్ట్ హ్యావ్ ఎ ఫర్మ్ ప్లాన్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. వాట్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు డూ? How many years are you going to live in the body? How many days you are going to maintain the body? ఇవాళే నిర్ణయించుకోండి మీ జీవితం ఇంకా ఎంతకాలం ఉంటుందో. దాన్ని బట్టి మీ జీవితం మారుతుంది. ఎప్పుడు పోయినా పర్వాలేదు అనుకుంటే నో ప్రాబ్లం ఫర్ మీ. మీరు దానికి కట్టుబడి మీకు కూడా ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఎప్పుడైనా పోవచ్చు, ఏం ఎక్కడ పోతాం? 10 లోకాలు పోతాం, హాయిగా పోతాం. కానీ మీరు 10 కాలాల పాటు ఇక్కడ ఉండి ఈ లోకానికి సహాయం చేయదలుచుకుంటే అలానే జరుగుతుంది. నేను మటుకు నిర్ణయించుకున్నాను, నేను 2095 వరకు ఈ శరీరంలో ఉంటాను అని గత 15 సంవత్సరాల నుంచి అందరికీ చెప్తూనే ఉన్నాను. నేను ప్రతి మీటింగ్ అందరికీ తెలిసి పాయింట్. కానీ ఈ పుస్తకం ద్వారా నాకు నచ్చిన పాయింట్ ఈ పుస్తకం ద్వారా వచ్చింది. నిన్నటి వరకు ఇలాంటి పుస్తకం ఉందని కూడా నాకు తెలియదు. కానీ ఈ రోజున ఈ చేతిలో నాకు ఈ పుస్తకం ఉంది. ఈ పుస్తకం ప్రపంచంలో ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి వెళ్తోంది అందరి దగ్గర, కానీ నా దగ్గర రాలేదు. కానీ నాకు తెలియదు. నాకు తెలియదు కనుక ఇది లేదు అనుకుంటామా?
నాకు తెలియకపోతే నాకు తెలియదు అంటే, కానీ ప్రపంచం అందరికీ తెలుసు ఈ పుస్తకం 10 సంవత్సరాల నుంచి. నా చేతికి నిన్ననే వచ్చింది. నా చేతికి వస్తే ఇంకా ప్రపంచం చేతికి వచ్చినట్టే ఏదైనా పుస్తకం. కనుక ఈరోజు ఈ పుస్తకం గురించి చెప్పదలుచుకున్నాను. కనుక అదే చెప్తున్నాను. నిన్న ఈ పుస్తకం చదువుతుందని నిర్ణయించుకున్నాను. రేపు కెమెరా ముందు కూర్చుని నేను ఈ పుస్తకం గురించి చెప్తానని నిర్ణయించుకున్నాను. ఇవాళ అదే చెప్తున్నాను. నిన్న నిశ్చయించుకున్నాను, ఇవాళ అదే జరుగుతుంది. రేపటి ఏం చేస్తానో నేను ఇవాళ నిశ్చయించుకుని దాన్ని బట్టి అది రేపు జరుగుతుంది. యూ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ రియాలిటీ. Remember this always, my dear friends. You create your own reality. This is called as Seth wisdom. యథా ఇచ్చసి తథా కురు. నీ ఇష్టం ఇష్టం నువ్వు చెయ్యి. నీ ఇష్టానికి విపరీతంగా నువ్వు చేయవద్దు. నీ ఇష్టం ఇంకో 10 కాలాల పాటు ఉండాలనుకుంటే అలానే చేయాలి నువ్వు. పక్కింటి వాడి బట్టి నువ్వు కాదు, నీ బట్టి నీ పక్కింటి వాడు కాదు, నీ బట్టి నువ్వే. పెళ్ళాం బట్టి పెళ్ళామే, మొగుడు బట్టి మొగుడు, పెళ్ళాం బట్టి మొగుడు, మొగుడు బట్టి పెళ్ళాం కాదే కాదు. ఎవరికి వారే యమునా తీరే. యద్భావం తద్భవతి, యా మతి సా గతిర్భవేత్. యాజ్ యూ సో సో యూ రీప్. యూ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ రియాలిటీ. ఈ లాక్డౌన్ టైంలో మన సమయాన్ని మనం 100% ఉపయోగించుకుందాము. మన కోసము, మన ధ్యానం కోసము, మన స్వాధ్యాయం కోసం, మన సజ్జన సాంగత్యం కోసము. ఇంట్లో కూర్చుని ఆ పిఎంసి ఛానల్ని ఆన్ చేద్దాము. అన్ని అనుభవాలన్నీ ఉంటాయి అందులో, చూద్దాం. ఇంట్లో కూర్చుని పుస్తకాలు చదువుకుందాం, ఇంట్లో కూర్చుని ధ్యానం చేసుకుందాం. Let us create our own respective realities. Let us have a satisfying life. ఒక తృప్తికరమైన జీవితాన్ని జీవిద్దాము. మనం శరీరం కాదు ఆత్మ అని తెలుసుకుని జీవిద్దాము. నేను శరీరం అని జీవిస్తే దుఃఖమే దుఃఖము, నేను ఆత్మని తెలుసుకుని జీవిస్తే ఆనందమే ఆనందము. బ్లిస్సే బ్లిస్, ముక్తి. ದಯವಿಟ್ಟು PMC ವೀಕ್ಷಿಸಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. And give your experiences for PMC. Record your experiences so that the whole world will know your experiences.